はい、皆さん、白平はおはようございます。Paz do Senhor a todos, bom dia. 今月の、皆さんと共に、日本語礼拝に参加することができることを本当にね、嬉しく思ってます。Eu fico muito feliz de poder estar no culto de japonês com os irmãos. 礼拝の始まりから、神様は本当にたくさんのことを私たちに、語ってくださっています。Desde o princípio desse culto, Deus já tem falado muitas coisas para nós, não é verdade? もうわざわざメッセージする必要がないぐらいにね、もう全てを言いたいことも言ってるんですけども、それでも今日メッセージを、やっていきたいと思います。Nem precisava pregar, porque Deus já falou bastante, falou muitas coisas que eu queria falar, mas vamos pregar sim. では、詩編の119編の、105節を読みたいと思います。Vamos estar então lendo Salmo 119 no versículo 105. Salmo 119, versículo 105. では、詩編の119編105節を読んでいきます。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. では祈りたいと思いま Vamos す。 estar orando. イエス様、今日という日を感謝します。この素晴らしい礼拝を、私たちのために用意してくださっていることに本当に感謝します。イエス様、あなたが私たちのために私たちの罪を背負い、十字架で私たちの罪の代価を払ってくださったことに、そして私たちに救いを与えてくださっていることに本当に感謝します。イエス様、このメッセージの時間であなた様がどうか一人一人に語ってください。御霊が一人一人の中で働いてくださいますように祈ります。そして私を通して、あなたがメッセージする、言葉を、通訳してくださっている松山牧師を祝福してください。松山牧師の、通訳によって、そして一人一人に、ポルトガル語でもあなたの御言葉が届きますように祈ります。イエス様、あなたの御言葉で私たちを満たしてください。あなたが私たちを教えてください。一人一人あなたに耳を傾ける者たちに祝福を与えてください。そしてあなたの御言葉を阻もうとしている悪い考え、悪霊の働き、主イエス様の皆によって追い払ってください。尊い主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。ではお座りください。Os irmãos podem se assentar. 神様の御言葉は私たちの足の灯火で道の光ですと書いてありま Aqui す。 está escrito que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. 神様の御言葉が私たちが迷うことがないように、私たちがどうやって生きるべきなのかということを御言葉が教えてくださいます。 Então a Bíblia ela nos ensina de que maneira nós temos que viver, o que nós temos que fazer para não errar. 私たちが何をしなければいけない、行うべきことを教えてくれます。 Ela ensina aquilo que nós devemos fazer. もし、神様の教えがこの世の中の考えとかこの世の中の教えと逆だとしても、私たちは神様に従わないといけません。 Então mesmo que o que está escrito na Bíblia seja o contrário desse mundo, nós temos que obedecer o que está na Bíblia. 神様の御言葉のおかげで私たちは正しい道を迷うことなく歩み続けることができます。 Graças à palavra de Deus, nós podemos andar pelo caminho certo sem se perder. 先ほども姉妹も言われたように、私たちは聖書を読まないといけません。 Agora há pouco a irmã falou, nós temos que ler na Bíblia. 私たちは神様の御言葉を常に守らないといけません。 Sempre temos que guardar a palavra em nosso coração. 神様の御言葉を守るメリットはね、本当にたくさんあります。 Então, existem muitas vantagens, muitos méritos de você guardar a palavra de Deus. 今日はそのメリットがどんなものがあるのか、皆さんと学びたいと思います。 Então, hoje nós vamos estar estudando, aprendendo sobre quais seriam esses méritos, e o que seriam isso. 本日のメッセージのテーマは、神の御言葉を守るメリットです。 Então, o tema de hoje é o mérito de guardar a palavra de Deus. 詩編の19編の7節から14節まで読みたいと思います。 Vamos ler então o Salmo 119, a partir do versículo, o Salmos 19, 詩編の19編の7節から14節までお読みします。 do 7 até o 14. Salmos 19, do versículo 7 ao 14. 今日の主な聖句はこの7節から14節になるので、他の聖句も読んでいくんですけども、いつでもまた戻ってこれるように準備していただければなと思います。 Então, a pregação ela vai ser centrada entre o versículo 7 e 14. Nós vamos ler outros versículos, mas os irmãos sempre deixam preparado porque vamos estar voltando nessa página. 7節から14節長いので私だけお読みします。 Então, como é muito extenso, eu vou estar lendo sozinho, sem tradução. 主の教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで浅はかなものを賢くする。主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで人の目を明るくする。主からの恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。
あなたのしもべもそれらにより戒めを受け、それを守れば大きな報いがあります。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた罪から私を解き放ってください。あなたのしもべを傲慢から守ってください。それらが私を支配しないようにしてください。その時私は大きな背きから解き放たれて、全きものとなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが見舞いに受け入れられますように。主よ、我が愛は我が贖い主よ。この聖句ではその神様の御言葉について言っています。Aqui está falando sobre a palavra de Deus. 特に7節から10節まで注目してみると、神様の御言葉を別の名称、別の名前で言っているんですけども、その性質とそのメリットについても教えています。Então, se você ler o versículo 7 ao 10, está falando sobre a palavra de Deus, usando um outro termo, mas você vai ver a essência da palavra de Deus escrita aqui. まずはここから皆さんと分かち合いたいと思います。Vamos estar então compartilhando com os irmãos. まず7節では、主の教えは完全で魂を生き返らせると書いてあります。Então, a primeira passagem ali está falando que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. 神様の御言葉は完全です。A palavra de Deus é perfeita. 私たち人間の教えというのはね、不完全なんです。Aquilo que está ensinando para nós o nosso ensino ele é imperfeito. たまにね、その間違いを教えたりとか、正しいと思っていたことを教えたら実は間違っていたとか、いろいろね、不完全なんです。Então, muitas vezes você quer ensinar uma coisa, você pode estar ensinando errado, ou você falou alguma coisa e você percebe que falou algo errado. Então, o nosso ensino ele é imperfeito. 教えもその年が変わっていくと、その教え方もね、その教える内容も変わってしまうことがあります。Então, a gente também, quando a gente vai pegando mais idade, a maneira da gente ensinar vai mudando também. ただ神様の教えというのは初めから完全で、過ぎ去ることもないですし、変わることもありません。Mas o ensinamento de Deus ele já é perfeito desde o começo e não vai alterar com o tempo. イエス様は天地は過ぎ去りますが、私の言葉は消え去ることはないと言いました。O Senhor Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. 神の御言葉だけが常しえに残ります。Somente a palavra de Deus ela permanece para sempre. 主の教えに私たち人間の意見とか私たちのコメント、教えはいらないです。A palavra de Deus ela não necessita dos nossos comentários, do nosso tipo de pensamento. 私たちの教えも追加する必要はないです。ただ神様の教えだけが必要です。Então a gente não precisa acrescentar o nosso ensinamento ao ensinamento de Deus. O ensinamento de Deus ele é completo e suficiente. 神の教えだけで十分ですし、完璧なんです。Só o ensinamento de Deus já é suficiente porque ele é perfeito. 御言葉は私たちが生きるためのすべてを教えています。Porque a palavra de Deus ela ensina tudo o que é o necessário para nós vivermos. 主の教えはその私たちの魂を生き返らせます。E o ensinamento do Senhor vivifica a nossa alma. 私たちは本当に罪に満たされているような世界に生きています。Nós vivemos num mundo que está cheio de pecado. 私たちも罪の性質を持って生まれていて、肉体的には生きていても霊的には死んでいた時がありました。Então, como nós nascemos nessa carne aqui, por mais que você esteja vivo na carne, espiritualmente você estava morto. 神の御言葉を信じる人、福音を信じる人だけが霊的に生き返ることができます。Somente aqueles que creram no Evangelho, creram na palavra de Deus, é que foram vivificados espiritualmente. もしあなたがその自分の生活は霊的に壊れている、私の考えは全部めちゃくちゃで壊れていると思っているのであれば、イエス様のもとに行って主の教えに生きてください。Então, se no seu dia a dia você acha que está tudo quebrado, que está tudo dando errado, que você possa se voltar na palavra de Deus, possa se voltar a Jesus, porque Ele tem o caminho certo para você. 主の御言葉だけが、主の教えだけが私たちを救って私たちを変えることができます。Somente a palavra de Deus, somente a palavra de Jesus é que vai nos salvar, que vai nos ensinar o caminho. 私たちの魂を癒して私たちの魂を慰めることができます。É a palavra de Deus que vai nos consolar, que vai curar a nossa alma. 聖句に書いてあるように、主の教えは完全で私たちの魂を生き返らせることができます。Aqui fala assim que a lei do Senhor é perfeita e ela que refrigera a nossa alma. 同じ聖句では、主の証は確かで浅はかなものを賢くすると書いてあります。 Na continuação fala assim, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. 主は真理をすべて語ります。 O Senhor Jesus ele fala toda a verdade. 主はご自分が誰なのかということも宣言しています。 E a Bíblia, o Senhor ele declara também quem ele é. 先ほどね、パウロ牧師が読まれたように、イザヤ書の9章6節でも、主は誰なのかということを教えています。
Agora há pouco o pastor Paulo também ele leu em Isaías 9, a partir do versículo 6, ele fala que os nomes de Deus, quem é Deus? 主は私はあると宣言されました。イエス様は私は道、真理、命であると先ほども読んだように宣言されました。 Então você vê assim que o Senhor ele fala assim, eu sou. E o Senhor Jesus também ele falou assim que eu sou o caminho, a verdade e a vida. そして主が行うと言われたものは必ず実現します。 E quando Deus fala assim, eu vou fazer, ele vai fazer. エジプトの地からそのイスラエルの民たちを約束の地に導くと言われた時にもそれが実現しました。 Então quando Deus falou que ia tirar o seu povo do Egito, e Deus ele cumpriu com a sua promessa. イエス様がこの世にまた再臨して私たち教会を迎えに来られるその約束も近い将来必ず実現します。 Então o Senhor Jesus ele prometeu que ia nos voltar e muito em breve ele realmente voltará. イエス様が語る御言葉は真実で確かです。 Porque a palavra de Deus ela é a verdade. 主の真実の御言葉を学んで従うのであれば知恵のない人でも賢くなります。 Então quando você aprende a palavra de Deus, mesmo que você seja uma pessoa sem estudo, você se torna um sábio. あなたがその大学に行ってなくても学校に行ったことがなくても主の御言葉を従うのであれば学ぶのであれば誰だって賢くなります。 Então, mesmo que você não frequente não foi numa universidade, mesmo que você não foi na escola, mas quando você aprende a palavra de Deus, você se torna uma pessoa sábia. 私たちは過去にその愚かなことをしてきたのかもしれませんが、神様の御言葉は私たちの魂を生き返らせて、魂を癒して悔い改めた人が再び愚かな道に戻ることがないように、御霊がいつも私たちに対して語り続けてくださいます。 Então, talvez na sua escola você aprendeu alguma coisa tola, alguma coisa que não te serviu para nada, mas a palavra de Deus ela ensina o contrário, ela ensina como o tolo ele possa ser sábio, como ele possa voltar para Deus. 神様が語る証、御言葉に従う人は霊的に賢くなります。 Então, a pessoa que ela obedece à palavra de Deus, espiritualmente ela se torna uma pessoa sábia. 8節、主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせると書いてあります。 Versículo 8 fala assim, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. 主が定めたそのルールに従うのであれば、私たちに喜びが与えられます。 Então, quando nós obedecemos as regras de Deus, os mandamentos de Deus, isso traz alegria para o nosso coração. 主のルールはすべて正しいからです。 Porque as regras de Deus, elas são justas, são corretas. 神様の御言葉に従っている人たちは何もその縛られているわけでもないし、不自由に生きているわけではないです。 As pessoas que obedecem à palavra de Deus, elas não são pessoas escravas, presas. 今の世界の人々はその神様のルールに従ってもいないですし、この世の中のそのルールにも従わない人もたくさんいます。 Nesse mundo, as pessoas elas não obedecem nem às regras de Deus e nem às regras dos homens. 従わない方が自由に生きていると思ってしまう人が多いんですね。 Eles pensam que por viver assim, sem uma regra, eles são livres. ただ神のルールを破るのであれば、喜びではなくて悲しみが私たちに襲ってきます。 Mas quando as pessoas se afastam das regras de Deus, quando elas quebram as regras de Deus, não vem alegria ao coração, pelo contrário, vem a tristeza. 神様は創世記のアダムの時から正しいルールを定めてきたのは、私たちが喜びに満ちた生活を生きるため、その生活が守られるためにルールを定められました。 Então Deus, quando Ele criou esse mundo, quando Ele criou Adão e Eva, as regras que Deus fez não foi para que o homem fosse infeliz, foi para proteger o homem, para que ele fosse feliz. 主の御言葉にこそ、主のルールにこそ知恵があります。 Então somente na palavra de Deus, somente nas regras de Deus que existe a sabedoria. 従うことで喜びがもたらされます。 Então quando nós obedecemos a palavra de Deus, isso vai nos trazer alegria. 8節では主の仰せは清らかで人の目を明るくすると教えています。 Diz assim na continuação, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. 主が語っている御言葉や主が命じることすべて清いです。 Então tudo que o Senhor ensina, tudo aquilo que Deus fala é puro. 主に従っていない人たち、主を信じない人たちは霊的な暗闇の中で生きていて迷っています。 As pessoas que elas não obedecem o mandamento de Deus, elas estão nas trevas, elas não estão perdidas, não sabem para onde vão. 詩編の119編105節で先ほども読んだように、主の御言葉こそ私たちの足の灯火で道の光です。 Agora há pouco nós lemos ali em Salmo 119, no versículo 5, que fala que a lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho. 神様の御言葉だけが私たちの目を明るくします。 Somente a palavra de Deus que vai iluminar os nossos olhos. イエス様はそのマタイの福音書5章8節で、心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るからですと言われました。 E Mateus no capítulo 5, no versículo 8, fala assim que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. ただ主の御言葉を聞いて、ただ読むだけではなくて、私たちがその神様の命じていることを従うのであれば、神様の御心は何か、
何が良いことで神に喜ばれて、何が完全なのか、私たちは霊的に見ることができます。Então você não deve escutar somente a palavra de Deus só pelos ouvidos, mas você tem que ler na palavra de Deus, procurar saber qual que é a vontade de Deus, o que é bom para você fazer, o que não deve fazer, para que você cresça espiritualmente, para que você se purifique espiritualmente. 9節でも主からの恐れは清く、常しえまでも変わらないと教えています。Então no versículo 9 também fala: o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. 私たちが神様に対して、神様の御言葉に対して持つべき態度は恐れです。Então a posição que nós temos que ter diante de Deus é ter temor a Deus. 神様を恐れる態度こそ私たちは神様に対する最大の敬意を表しているんです。Quando nós temos o temor de Deus é quando nós estamos demonstrando a maior reverência diante de Deus. 恐れない人は主を敬ってはいません。 As pessoas que não temem ao Senhor, elas não têm reverência a Deus. 私たちはその神様の語ることを本気で受け入れて、自分の力ではなくて神様に頼らないといけません。 Então nós temos que realmente tomar posse da palavra de Deus, respeitar a palavra de Deus e confiar no Senhor. そして主を恐れることは常しえものも変わらないです。 Então o temor do Senhor, ele permanece para sempre, ele não muda. ソロモンという王様が、聖書には出てきます。 Na Bíblia você vai ouvir falar sobre a história de Salomão. で、彼はその賢い王で、その富も全部持っていたような王様です。 Ele era um rei que ele tinha muita sabedoria e também ele foi muito rico, tinha muitas riquezas. そんな彼がとても大事なことを伝道者の書の12章、13節で教えています。 Mas ele também, em Eclesiastes 12, ele fala de algo muito importante. 皆さんと読みたいと思います。 Vamos ler Eclesiastes 12, 伝道者の書の12章、13節です。 versículo 13. 結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。 De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os mandamentos, pois isso é todo o dever do homem. 神様を恐れること、神様の命令を守ること、これが私たち人間にとってすべてです。 Então, para nós seres humanos, o temor do Senhor isso é tudo, o de temer a Deus e guardar os seus mandamentos. 霊的な汚れから、清められて罪の生活から抜け出す、解放される唯一の方法です。 Então, essa é a única maneira de você ser livre dos seus pecados, você ser purificado. これは永遠に変わることのない真実です。 Essa é uma verdade que não muda eternamente. 14節でも、興味深いことを言っています。 No versículo 14 também tem algo interessante. 神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについて、すべての技を裁かれるからである。 Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. 神様は善であれ、良いことでも悪いことでも裁かれます。 Deus ele vai julgar tanto as coisas boas como as coisas ruins. 詩編の19編の、9節に戻りたいと思います。 Vamos voltar no Salmos 19, versículo 9. この詩編の19編の9節で教えていることは、主の裁きは誠であり、ことごとく正しいと教えています。 Diz assim: as ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. 主の御言葉によってすべての善悪が判断されています。 Então, pela palavra de Deus, todo o mal e o bem, eles são julgados. Você consegue discernir. 神様の判断こそすべて正しいです。 E todo o discernimento de Deus, ele é correto. 私たちは判断することもありますが、間違えるし、いろんな過ちを犯します。 Nós também julgamos muitas coisas, mas muitas vezes julgamos errado e erramos muitas vezes. 私たちは何回も勝手な判断をして何回も失敗しています。 E muitas vezes nós erramos nas mesmas coisas. ただ神様だけは間違えることもありませんし、これからも間違えることはありません。 Somente Deus, ele não errou até agora e nunca vai errar. 主の目には何が良いことなのか、何が悪いことなのか、私たちは御言葉によって知る必要があります。 Então nós temos que, através da palavra de Deus, aprender o que é bom e o que é mal diante dos olhos de Deus. 私たちはその御言葉に基づいた判断をしないといけません。私たちの判断の基準は御言葉なんです。 Então nós temos que julgar as coisas segundo a palavra de Deus. A base para o nosso julgamento tem que ser segundo a palavra de Deus. 以上の7節から9節までが神様の御言葉の性質とメリットを教えています。 Então nós vemos aqui no capítulo 19, versículo 7 até o 9, nós vemos aqui a essência da palavra de Deus e o mérito dela. 主の教えと主の証、主の戒めと主の仰せ、主からの、恐れと主の裁き、この6つが
神様の御言葉を表しています。 Então nós temos aqui 6 coisas que está ensinando. 主の教えと主の証、 Então o ensinamento de Deus, o testemunho de Deus, 主の戒めと主の仰せ、 os mandamentos de Deus e a palavra de Deus, o que Deus disse. 主からの恐れと、そして主の裁きです。 O temor de Deus e o juízo de Deus. そしてその御言葉はどんな価値があるのか、詩編者が教えています。 Então aqui o salmista está falando assim, qual que é o valor da palavra de Deus? 10節を注目してみると教えています。 Então vamos centralizar aqui no versículo 10. それらは金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。 Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Mais doces são do que o mel que goteja dos favos. 神様の御言葉はこの世の中にあるすべての金だろうが、すべての純金、宝でも、宝石でも、それらよりもずっと価値があります。 Então a palavra de Deus ela é muito mais preciosa do que qualquer ouro, prata e pedras preciosas que possa existir nessa terra. どんな蜜よりも甘いと教えていますね。 E também ela é muito mais doce do que qualquer mel que possa existir. 神様の御言葉は私たちにその霊的に栄養があって私たちを強めることができます。 A palavra de Deus ela pode nos dar nutrientes no mundo espiritual. イエス様はご自身のことを命のパンと宣言されました。 O Senhor Jesus também ele fala assim que ele é o pão da vida. イエス様は人はパンによって生きるのではなくて神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのであるとイエス様は言いました。 Em outra passagem Jesus fala assim que o homem não viverá somente do pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. この世で一番価値があるのがイエス・キリストとその御言葉です。 Então o que há mais valor nesse mundo é o Senhor Jesus e a sua palavra. いろんなものを私は手に入れるかもしれないんですけども一番の宝は主と御言葉です。 Você pode conseguir muitas coisas nesse mundo, mas nada supera a Jesus e a sua palavra. これは何も比べることができません。 Não há nada que se compare a isso. 今はね、もしかしたらマイホームを持っていない、車を持っていない、仕事がない、服がないのかもしれないんですけども、あなたの人生にイエス・キリストがあるのであれば、すべてを持ってます。 Então talvez você não tenha sua casa própria, talvez você não tenha um bom carro, talvez você não tenha uma boa roupa, mas se você tem Jesus Cristo, você tem tudo. イエス・キリストが私たちのすべてです。 Porque Senhor Jesus, Ele é tudo. イエス様を人生で一番大切にしないといけないです。 Por isso nós temos que dar o valor em primeiro lugar a Jesus Cristo em nossa vida. 主を愛しているのであれば、私たちは御言葉をいつも考えて、いつも読んで、考えをいつも御言葉に満たさないといけません。 Então, se nós amamos ao Senhor Jesus, nós sempre temos que estar pensando na Sua palavra e estar meditando na Sua palavra. 果たして自分はイエス様を愛しているのかな、御言葉を愛しているのかな、考えないといけません。 Nós temos que sempre pensar, será que nós estamos amando ao Senhor Jesus? Nós estamos obedecendo, amando a Sua palavra? 神様の御言葉を聞くとき、私の態度はどうなのかな、御言葉をちゃんと聞いているのかなと考えないといけません。 Quando nós ouvimos a palavra de Deus, qual que é a nossa atitude relacionada à palavra de Deus? Será que nós temos realmente dado ouvidos à palavra de Deus? Qual que é a nossa atitude? 神様のことを求めているのかなと考えないといけません。 Temos que ver se nós realmente estamos buscando a Deus ou não. 果たして私たちは聖書を読むときは、週末だけしか読んでないでしょうか。 Será que nós só estamos lendo a Bíblia no fim de semana quando vemos para a igreja? 私たちは忙しくても疲れていても、聖書を読むその習慣をつけていかないといけません。努力しないといけません。 Então, mesmo que você esteja muito cansado, muito ocupado, mas você tem que ter o costume de ler a palavra de Deus. 聖書を読むときには、その手短に適当に読むのではなくて、ゆっくりと祈りながらでも読んでいかないといけません。 Então não é você na sua correria ver um versículo e sair correndo, não. Você tem que tirar um tempo, uma calma, orar e ler a palavra de Deus. 一番の宝がそのイエス様であって、その宝を大切にしないといけません。だから大切に聖書を読みましょう。 Então o Senhor Jesus é o nosso maior tesouro e por isso nós temos que ler com cuidado a sua palavra. 主は私たちに語ってくださるからです。 Porque Deus vai falar através dela para nós. 聖書を読む、人たちには2つのタイプがあります。 Existem dois tipos de pessoas que leem a Bíblia. 一人目が、御言葉は読んでるんだけども、全く従わないし、御言葉をその自分の人生に適用もしない、すぐ忘れてしまう人が一人目のタイプです。 Então, existe um tipo de pessoa que ela lê a Bíblia como se fosse um livro normal, ela não obedece, ela não aplica nada da Bíblia em sua própria vida. もう一人は、御言葉をじっくりと読んで、従う態度を持って、御言葉が教えていることを自分の人生に適用する人です。
A outra pessoa, ela é o contrário, quando ela lê a Bíblia, ela toma essa palavra de Deus, ela quer aplicar, ela quer executar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. 私たちは2人目のタイプになっていかないといけないです。 Nós temos que ser esse segundo tipo de pessoa. イエス様は私を愛しているのであれば私の戒めを守るはずだと言われました。 O Senhor Jesus ele disse assim: se vocês me amarem, guardareis os meus mandamentos. 神様はご自分を大切にする人をどのように思っているのか、聖書を読みたいと思います。 Então vamos ler o que Deus ele pensa sobre as pessoas que amam Ele. 第一サムエル記の2章、30節を読みたいと思います。 Vamos ver 1 Samuel, 第一サムエル記の2章、30節を読みます。 capítulo 2, versículo 30. それゆえイスラエルの神、主の言葉、あなたの家とあなたの父の家は永遠に私の前に歩むと、私は確かに言ったものの、今や主の言葉、それは絶対にありえない。私を重んじる者を私は重んじ、私を蔑む者は軽んじられるからだ。 Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. 特に最後のところに神様はご自分を尊ぶ者、ご自分を重んじる者を重んじる、尊ぶんだと教えています。 Então no final aqui Deus ele termina que ele vai honrar aqueles que honram a Deus, porém as pessoas que desprezam a Deus também serão desprezadas. もちろん神様は全ての人を愛していますが、より大切にするのはご自分を大切にする人です。 Deus ele ama todas as pessoas, mas Deus ele vai honrar, ele vai recompensar as pessoas que honram a ele, que obedecem a ele. ただ主を蔑む者は主は軽んじられると言っています。 Mas aqui fala que as pessoas que desprezam a Deus, elas também serão desprezadas. もちろんね、その自分の家族とか自分の仕事を大切にすることはね、良いことです。ただ、それが神様を蔑む理由になってはいけません。 É muito bom você gostar da sua família, você amar sua família, você se dedicar ao seu trabalho, é muito bom, mas se isso for algo que faz você desprezar a Deus, isso se torna mal. 私たちは救われた者として、私たちが何よりも優先しないといけないのが、主を愛して主に従って主を恐れることです。 Então, as coisas, como nós somos pessoas salvas, as coisas mais importantes para nós é nós obedecermos a Deus, é nós cremos no Senhor, obedecermos a Ele, a sua palavra. 神様と御言葉を大切にしているのか、よく日々考えていきましょう。 Então nós temos que ver se no nosso dia a dia, pensar se nós estamos dando valor à sua palavra ou não. 神様の御言葉を守るメリットはね、本当にたくさんあります。 Então existem muitos méritos de nós obedecermos a palavra de Deus. それが一体何かこれから学びたいと思います。 Vamos estar então falando sobre isso agora. 詩編の19編に戻りましょ Vamos voltar no Salmos 19. う。19編の11節に、一つ目のメリットが教えています。 Salmos 19, versículo 11. 最初の、聖句に書いてあるのが、あなたのしもべもそれらにより戒めを受けると教えています。 Porque eles é admoestado o teu servo em os guardar a grande recompensa. で、まず一つ目は、神様の御言葉を守るのであれば、私たちは戒めを受けます。 Então, quando nós recebemos, quando nós guardamos a palavra de Deus, nós recebemos os mandamentos de Deus. この詩編者ダビデなんですけども、それらにより、要するに御言葉を守ること、この7節から9節を守ることで自分は戒めを受けますと言いました。 Então, a partir do versículo 7 ao 10, fala que como ele guardou a palavra do Senhor, ele teve esse resultado aqui a partir do 11. 私たちが神のしもべなら私たちも戒めを受けます。 Então, se nós somos servos do Senhor, nós recebemos os mandamentos de Deus. その神様の戒めというのは、その私たちがその過ちを犯さないため、失敗を犯さないための警告でもあります。 Então, os mandamentos de Deus, eles são uma advertência para que nós não venhamos a errar, nós não venhamos pecar, não venhamos ir pelo caminho mau. 私たちが霊的につまずかないために、神様の戒めが必要です。 Então, para que nós não venhamos tropeçar no mundo espiritual, é muito necessário ter os mandamentos de Deus. 私たちがその人生の苦難に遭うとき、霊的な戦いがあるときに、それに立ち向かうことができるように、今もし問題がなくても、戒めを受ける必要があります。 Então, quando nós, nesse mundo, quando nós temos adversidades, quando nós enfrentamos situações difíceis, é muito importante estar fundado sobre os mandamentos do Senhor. Mas mesmo que você não esteja passando por uma dificuldade, você tem que estar fundado nos mandamentos do Senhor. 必ず苦難があるから戒めを受けないといけません。
Então, como nós temos sofrimento, existe um sofrimento, por isso que nós temos que guardar os mandamentos de Deus. 箴言の6章を読みたいと思います。 Vamos ler Provérbios, capítulo 6. 箴言の6章の20節から25節まで読みたいと思います。 Provérbios 6, versículo do 20 ao 25. 我が子よ、あなたの父の命令を守れ。あなたの母の教えを捨ててはならない。それをいつも心に結び、首に結びつけよう。あなたが歩くときにはそれがあなたを導き、寝ているときにはあなたを見守り、目覚めるときにはあなたに話しかける。命令は灯火、教えは光。訓戒のための叱責は命の道であるからだ。それはあなたを悪い女から、見知らぬ女の滑らかな舌から守る。その女の美しさを心に慕うな。そのまぶたに捉えられないようにせよ。 Diz assim, filho meu, guarda os mandamentos de teu pai e não deixes o ensino da sua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os no teu pescoço. Quando caminhares te guiarão, quando te deitares te guardarão, quando acordares falarão contigo. Porque estes mandamentos são lâmpada, este ensino é luz, e as correções da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da mulher imoral e da sedução da sua língua da adúltera. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos seus olhos. 特に23節ではその神様から受けるその命令は灯火で教えは光だと教えています。 Aqui no versículo 23 ele fala que os mandamentos são a lâmpada e o seu ensino são a luz. 訓戒のための叱責は命の道であるからだと教えています。 E fala que as correções da disciplina são o caminho da vida. 自分にとって本当にね、神様の教えがきつくても自分にとって大切なことです。 Então, mesmo que o ensinamento de Deus ele seja bem rigoroso para nós, ele é muito importante, ele nos conduz à vida. 神様は様々な罪から御言葉が守ってくださいます。 Porque através da palavra de Deus ele faz nos proteger contra os pecados. 姦淫とかその人間関係とか、肉の欲求、様々な罪から、霊的な戦いから守ってくださいます。 Então, quando nós guardamos a palavra de Deus, nós somos protegidos contra adultério, contra imoralidade, contra vários tipos de pecados. 私たちが神様の御言葉を守るしもべなら、戒めを受けます。 Então, se nós somos o servo do Senhor, nós aceitamos os seus mandamentos. 第二テモテの手紙の3章、16節から、17節を読みたいと思います。 Vamos ler 2 Timóteo no capítulo 3. 第二テモテの3章、16節と17節をお読みしま O す。 16 e o 17. 聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく、十分に整えられたものとなるためです。 Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. 神様の御言葉はすべて神の霊感によるもの。要するに、創世記から黙示録まですべて神の御言葉だと教えています。 Então aqui fala assim que a escritura, toda a palavra de Deus, desde Gênesis Apocalipse, ela é inspirada por Deus. 間違った考えとかその悪い欲求があるときには御霊が今まで教えてくれたことを、今まで戒められたことを思い出させてくださいます。 Então quando você vê que você está indo por um caminho errado, que você possa lembrar o que o Espírito Santo te ensinou sobre a palavra de Deus. 聖書は私たちをね、強制する私たちをね、その正してくださるんです。 A Bíblia, ela nos corrige, ela vai consertando a nossa vida. 間違った道に行きそうなときに、神の道にとどまらせるために私たちのために御霊が働いてくださいます。 Então, quando nós estamos nos apartando do caminho para nos trazer de volta ao caminho, o Espírito Santo nos guia. 私たちのその間違いをその戒めによって、御言葉によって気づかせてくださいます。 Através da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, nós percebemos as coisas que estão erradas em nossa vida. 私たちクリスチャンがその聖句に17節に書いてあるように、すべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためだと教えています。 Aqui no versículo 17 fala o porquê que existe isso, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. 神様の御言葉はクリスチャンとしての霊的な成長の手助けをしてくださいます。 Então a palavra de Deus ela nos ajuda a nos aperfeiçoarmos para fazer a obra de Deus. では2つのメリットに行きたいと思います。 Vamos ir para o segundo mérito. 詩編の19編に戻って11節を、お読みします。 Vamos voltar em Salmos 19. それを守れば大きな報いがありますと書いてあります。 Versículo 11 na continuação fala assim: em guardar a grande recompensa. 神の御言葉を守るのであれば大きな報いがあります。
Então, quando você obedece a Deus, você cumpre os mandamentos de Deus, você recebe uma recompensa. 神様からの天からの報いがあります。 Existe uma recompensa que vem de Deus dos céus. 神様の御言葉を守るのであれば、この世にいたとしても、この罪が満たされているこの世の中にいたとしても、大きな報いが祝福があります。 Então, quando você guarda a palavra de Deus, você cumpre a palavra de Deus, mesmo habitando num mundo cheio de pecado, você vai receber uma recompensa. ヤコブの手紙の一章を読みたいと思います。 Vamos ler em Tiago, capítulo 1. ヤコブの一章の25節をお読みします。 Versículo 25. しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめて、それから離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならず、実際に行う人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。 Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. 御言葉を守り、従うのであれば祝福されます。 Então, quando você obedece a palavra de Deus, você guarda a palavra de Deus no seu coração, você recebe uma bênção. 苦難があってもあなたがあなたの信仰に求め続けるその信仰に神様は報います。 Então, quando você se depara com algum sofrimento, com alguma dificuldade, mas você persevera, então você recebe uma recompensa. あなたは信仰によってその神様の律法に従う力とその自由が与えられます。 Então, pela fé, quando você pela fé obedece a palavra de Deus, você é livre. 神様の御言葉を守ってたくさんの祝福があったのかもしれないんですけども、私たちの一番の報い、一番の祝福はイエス・キリストとその御言葉です。 Então, talvez você já deve ter sido recompensado, você foi muito abençoado por obedecer a palavra de Deus, mas a maior bênção, a maior recompensa para nós é o Senhor Jesus Cristo em nossa vida e a sua palavra. イエス様のその信仰によって許しも、恵みも与えられます。 Porque quando nós estamos em Cristo, através da sua graça, nós recebemos o perdão do nosso pecado e a sua graça. 私たちを命の道へと導いてくださいます。 E Ele nos ensina, nos guia para o caminho da vida. だから神様の御言葉を守らないといけません。大きな報いがあるからです。 Por isso nós temos que guardar a palavra de Deus, porque nós temos uma grande recompensa. では3つ目のメリットに行きましょ Vamos ao terceiro mérito. う。詩編の19編の12節を、お読みします。 Vamos ao Salmos 19, versículo 12. 誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた罪から私を解き放ってください。 Quem podes entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. 神の御言葉を守るのであれば、隠れた罪から自由になると教えています。 Aqui ele ensina também que os pecados que são ocultos, ou pecados que você nem sabe que está cometendo, eles vai te proteger, você vai ser livre disso. 私たちはね、その不完全なので、いくらイエス様を求めた生活をしていたとしても、知らずに罪を犯すし、失敗を犯すことがたくさんあります。 Então, por mais que nós amamos ao Senhor, mas por nós sermos imperfeitos seres humanos, muitas vezes nós cometemos pecados sem saber, fazemos coisas que não agradam a Deus sem perceber. 自分でも気づいていない過ちがあります。 Existe coisas que a gente não percebe, erros que nós não percebemos. 自分はクリスチャンだから救われているから何の罪もないと言っているのであれば嘘を言っています。 Então, se você falar, eu sou cristão, eu estou obedecendo a Deus, eu sou perfeito, você está dizendo a mentira. 第一ヨハネの手紙のその一章では、自分に罪がないと言っているのであれば、その人は欺いていると言いました。 Ali em 1 João, no capítulo 1, ele fala assim, aquele que diz que não tem pecado, ele engana a si mesmo. 私はクリスチャンですよと言っても、無意識にお金を優先してしまったりとか、仕事の心配をしたりとか、他のことを優先してしまうことがあったり、人を妬んだりとか、さまざま隠れた罪が存在しています。 Então, mesmo que você fala que você é cristão, talvez você tenha outros pecados sem saber, você pode dar preferência ao dinheiro, você pode ter inveja das pessoas, você pode ter vários tipos de pecados ocultos que você nem percebe. あなたは妬んでいる人だと人に言われたら、なかなか認めないことがあります。 Então, talvez, se você for falar para uma pessoa que ela tem inveja de outra, a maioria das pessoas não vão reconhecer isso. お母さんに私がね、いろいろ悪いところを指摘しても、私はね、認めなかったことがたくさんありましたね。 Então, sempre a minha mãe ela me repreende e muitas vezes eu não aceito a repreensão. で、最後までその教えを聞かずに怒ってしまうことがよくありました。 E muitas vezes eu acabei errando, desobedecendo ela. ただ、その神様の御言葉を守るのであれば、従うのであれば、私たちが知らずに犯していたその失敗とか自分の悪いところを
自分がどんな人間なのかも御言葉が教えてくださります。 Não, mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, através da palavra de Deus, ela ensina até mesmo essas coisas que ocultas, as coisas que nós não percebemos. 松山牧師もね、その聖書を読み始めた時に、その自分のリストを、悪いところのリストを書いていたと話をされましたね。 O pastor Kelme, ele sempre fala que quando ele se converteu, ele fez uma lista do que era pecado e o que não era, porque ele não sabia. それが御言葉が私たちに悪いところ、自分がどんな人間かも気づかせてくださるんです。 Porque quando nós lemos a palavra de Deus, ela faz perceber o que é errado, o que não é, que é certo, o que é errado através da palavra de Deus. もしその気づいたのであれば、その気づいた罪に正直に告白するのであれば、悔い改めるのであれば、その第一ヨハネの手紙にも書いてあるんですけども、イエス様は真実で正しい方で、罪を許し、私たちを清められます。 E quando nós descobrimos que há algo de errado em nós, que nós estamos cometendo algum pecado, mas quando nós confessamos o nosso pecado a Jesus, como diz em sua palavra, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 神の御言葉だけが私たちを清めて、私たちを守ります。 Somente a palavra de Deus é que nos vai purificar e nos vai proteger. その御言葉を守る人だけに、御霊がその自分の中で働いて、その自分の悪いところ、気づいていない過ちを気づかせてくださいます。 Então, somente as pessoas que elas obedecem à palavra de Deus, que querem obedecer à palavra de Deus, o Espírito Santo vai ensinar elas o que está errado, ainda está errado na vida dela, mesmo que elas não percebam. 御言葉を求めないのであれば、一生霊的な盲目になっています。 Mas se você não busca a palavra de Deus, você não obedece à palavra de Deus, você fica eternamente para sempre sendo um cego espiritual. 自分の知らないところがたくさんあるからこそ、私たちはその私たちのことをすべて知っている、御霊が御言葉によって私たちの心を探って私たちに悟りを与えてくださいます。 Então, como nós somos imperfeitos, nós temos pecados que nós mesmos não sabemos que estamos cometendo, mas o Espírito Santo de Deus, que sabe todas as coisas, ele nos sonda no profundo e nos ensina, nos revela aquilo que tem que ser mudado. 次の聖句13節にも、メリットが書いてあります。 Vamos ver mais um mérito no versículo 13. 最初の半分だけ読みます。あなたのしもべを傲慢から守ってください。それらが私を支配しないようにしてください。 Fala assim também da soberba, guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. 御言葉を守るのであれば傲慢から守ってくれます。 Então, quando nós guardamos a palavra de Deus, ela nos protege de nós nos tornarmos uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa. 私たちはね、何かしらの傲慢が学校だとか仕事だとか、教会でもどこにいても家の中でも、傲慢が少しある時があります。 Que muitas vezes nós temos algum tipo de soberba, alguma coisa que nós nos gloriamos, quer seja no nosso trabalho, quer seja na escola, quer seja na igreja, muitas vezes nós nos gloriamos das coisas que fazemos. 自分も経験したことあるんですけど、若者はね、特に親の助けとかいらない、親の教えとかもいらない、私は自分の好きなようにする、自分の自由だと、傲慢なね、その愚かな考えを持ってしまうことがあります。 Então isso acontece muito entre os jovens eles pensam, eu não preciso de mandamento de pai, de mãe, eu posso fazer o que eu quiser. Muitas vezes os jovens têm esse tipo de pensamento soberbo. クリスチャンもその一部では自分はクリスチャンで救われてるんだけども、あの人は救われていない、あの人はあれこれの罪を犯してるから、私はあの人よりもマシだ、私はあの人より清いんだという人もいます。 Muitas vezes as pessoas se tornam soberbas e começam a julgar as outras. Eu sou cristão, eu sou salvo, mas aquele irmão ali ele é pecador, aquela irmã é pecadora, fica olhando os pecados dos outros, os defeitos dos outros. イエス様がその例えで話されたそのパリサイ人と主税人のような、例えのそのパリサイ人のような考えを持ってはいけません。 Então o Senhor Jesus ele ensinou na parábola do fariseu e do publicano, quando eles foram orar, que nós não devemos ser assim como o fariseu, que se dizia que ele era bom e desprezava os outros. もし私が誰かよりもじゃあ奉仕をしていて、その奉仕をしていない人と比べて自分の方が清いと思っているのであれば、私は傲慢な人間です。 Ou muitas vezes você pode estar comparando o seu servir, você fala, não, eu sirvo melhor que o fulano, que o ciclano, e se você pensa desse jeito, você é uma pessoa soberba. もちろん救われたからこそその奉仕をしないといけません。 É claro, como você é uma pessoa salva, você tem que servir a Deus. 奉仕をするから誰かより偉いというわけでもないし、誰かよりも清いわけでもないです。私たちは結局はみんな罪人です。 Então, não é porque você está servindo a Deus que você é melhor que as outras pessoas, todos nós somos pecadores. ではその傲慢な人に対して神様は何と言ってるでしょうか。 O que Deus fala sobre as pessoas soberbas? 箴言の11章を開きましょ Vamos ler em Provérbios う。箴言11章の2節をお読みします。 11, versículo 2. 高ぶりが来れば恥ずかしめも来る。
知恵はへりくだるものとともにある。 Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. 高ぶる人に恥ずかしみが来ると教えています。 Então, as pessoas que são soberbas, virá a afronta dela. そしてへりくだるものとともに知恵があると教えています。 Mas as pessoas que são humildes, virá a sabedoria a elas. 13章の10節も読みたいと思います。 Vamos ver também o Provérbios 13. 箴言の13章の10節ではこう書いてあります。高ぶりが来るとがあると、ただ争いが生じるだけ。知恵は勧告を聞くものとともにある。 Provérbios 13, 10. Da soberba só provém contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. プライドがね、その無駄な争いを生まれるんです。 Aqui fala que da soberba vem muita briga, contenda, discussão. 私たちが神様の教えに従おうとしていない、人を許そうとしていないのであれば、私たちは傲慢です。 Então, quando nós não queremos obedecer a palavra de Deus, quando nós não queremos perdoar as pessoas, nós somos pessoas soberbas. 御言葉を守る人には傲慢から守られます。 Então, quando nós guardamos a palavra de Deus, nós somos protegidos da soberba, do orgulho. 御言葉を聞いて従う人には知恵があります。 As pessoas que ouvem a palavra de Deus e obedecem, elas têm sabedoria. 主はその砕かれているその魂を蔑むことはありません。 Deus ele não despreza um coração contrito. 詩編の119編の133節を読みたいと思います。 Vamos ler Salmo 119. 詩編119編133節。御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな不法にも私を支配させないでください。 Dirige os meus passos segundo a sua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. O 133. だから御言葉によってその歩みを確かにして、どんな罪からでもどんな傲慢からでも支配されないように祈りましょう。 Então vamos obedecer a palavra de Deus e orar para que a gente não venha a cair em nenhuma soberba, em nenhum pecado. 神様は傲慢な人ではなくて、へりくだる人を好みます。愛しています。 Deus ele não ama o soberbo, mas ele ama os humildes. 私たちがその傲慢な罪からさまざまな罪から自由にしてくださる、守ってくださるのは御言葉で、その御言葉が私たちの薬です。 Então a palavra de Deus é um remédio para a nossa vida que nos cura, nos guarda do orgulho de outros tipos de pecados. 詩編の19編に戻りたいと思います。 Vamos voltar no Salmos 19. 19編の13節には、その時私は大きな背きから解き放たれて全きものとなるでしょうと書いてあります。 Na continuação do versículo 13 fala assim: Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. 御言葉を守る人には大きな背きから解き放たれて全きものとなります。 Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós guardamos a palavra de Deus, isso evita de nós cometermos graves pecados. 神様のしもべは神様から背くその罪から、自由になります。 Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós nos tornamos livres desse tipo de pecado. 全き人はその自分が罪人であるということを素直に認めて、神様を恐れる素直な人間です。 Então, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós necessitamos de Deus, é uma pessoa que ela é sincera. 御言葉を守るのであれば、その昔愚かなことをばっかりしてしまった、神様を悲しませるようなことをしてしまったけれども、御言葉を守るからこそ本当に変わることができます。 Então, talvez na sua vida você tenha feito muitas coisas que desagradam a Deus, desobedecido a Deus, mas quando você se arrepende, quando você se volta para Deus, quando você obedece a palavra de Deus, a sua vida é transformada. 御言葉だけが私たちを救い、私たちを変えて、罪から自由にしてくださいます。 Somente a palavra de Deus ela pode transformar a nossa vida, pode libertar do pecado. 誠実に歩む人を神様は祝福して、神様を信頼する人は幸いだと詩編でも教えています。 Então, as pessoas que são puras, as pessoas que obedecem a Deus, elas são bem-aventuradas. だから私たちはその日々、神様の御言葉を守っているのか、神様の御言葉を愛しているのか、よく考えましょう。 Então, no dia a dia, nós temos que estar sempre pensando, será que nós temos obedecido a palavra de Deus? 週末だけじゃなくて、時間がある時だけではなくて、少しずつでもいいから、御言葉を読んで神様との時間を作っていきましょう。 Então, que você não venha ficar lendo a Bíblia somente na igreja, mas que mesmo que seja pouco a pouco, você venha dedicar um tempo para o Senhor e a sua palavra. 忙しくても、病気でも神様のことを求めましょう。 Então, mesmo que você esteja doente ou mesmo que esteja muito atarefado, mas que você venha a se dedicar à palavra de Deus. 御霊はその24時間、いつでもどこでも私たちに教える気があります。 Porque o Espírito Santo ele está em qualquer lugar, em 24 horas por dia, e com vontade de ensinar algo para você.
私たちに教えたいんです。語りたいんです。 Ele quer trabalhar em nossa vida, Ele quer ensinar muitas coisas para nós. だから少しずつでも神様に近づく努力をして神様に助けを求めましょ Então se esforça para se achegar a Deus e venha buscar a Deus. う。神様を自分の人生、御言葉を一番の優先にしましょ Então vamos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida. う。最後に、19編の14節を読みたいと思います。 Então para terminar, vamos ler o versículo 14. 私の口の言葉と私の心の思いとが見舞いに受け入れられますように、主よ、我が岩、我が贖い主よ。 Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. 自分の心とかその自分の言葉、生活が罪から守られて神様に喜ばれるものとなるように祈り続けましょう。 Então vamos estar orando para que através da palavra de Deus nós venhamos fazer as coisas que agradam a Deus, vamos ficar uma vida em santidade longe do pecado. 私たちの心から出るものが神様に受け入れられるようにしていきましょう。 Então as coisas que saem do nosso coração que possam ser coisas agradáveis para Deus. 自分が何を言っているのか、何を思っているのか、神様はどう考えているのか考えましょ Então aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, vamos sempre pensar no que Deus acha sobre isso. う。悪いところだらけならば、御霊が知らせて、私たちに悔い改めのチャンスを与えてくださいます。 Então o Espírito Santo ele nos ensina as coisas ruins que estão na nossa vida e nos dá a oportunidade de se arrepender. イエス様は私たちの主、私たちの岩、私たちの贖い主です。 Porque no final, como diz aqui, o Senhor é a nossa rocha, é o nosso Redentor. イエス様は私の御言葉を聞いて行うものは、岩の上に家を建てた賢い人のようだと例えられました。 O Senhor Jesus ele nos comparou que as pessoas que ouvem as palavras de Deus e obedecem é comparado a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. 御言葉を守るのであれば私たちは霊的な苦難があっても倒れることはありません。 Então, quando nós guardamos a palavra de Deus, mesmo que venham as aflições, as dificuldades, nós não vamos desanimar. 主は私たちの贖い主です。 Porque o Senhor é o nosso Redentor. 贖いというのはその奴隷になっている人を自由にさせるためにお金を払ってその自由にさせることです。 O que é um Redentor? O Redentor é quando há uma pessoa que ela é escrava, ela foi vendida, ele vem um Redentor, ele paga o preço daquele escravo, daquela pessoa e deixa essa pessoa livre. Isso é um Redentor. 私たちはもともと罪の奴隷でした。 Nós éramos ali escravos do pecado. ただイエス様は私たちの罪の代価を払い自由にしてくださいます。 Mas o Senhor Jesus ele pagou o nosso preço e nos deu a liberdade. 私たちは神様のものとなるように十字架で血を流されました。 E para que nós nos tornássemos propriedades de Deus, Jesus ele derramou seu sangue naquela cruz. 本当だったら私たちが払うべき代価を主は払ってくださり、私たちは受けるべきその罰を私たちのために身代わりになりました。 Na verdade, o preço que nós tínhamos que pagar, a nossa dívida que nós tínhamos que pagar, o sofrimento que nós tínhamos que sofrer, Jesus sofreu em nosso lugar e pagou em nosso lugar. この方以外に救いの道、天国に行く道はありません。 Por isso não existe nenhum outro caminho que leva à salvação a não ser através de Jesus Cristo. イエス様はすべての人の罪を背負うほどに私たちのことを愛してくださいます。 O Senhor Jesus nos amou de tal maneira que levou sobre si os pecados de todo esse mundo. あなたが何かしらの罪を気づかされて悔い改めたいのであれば、今日そのチャンスがあります。 Então, se você quer se arrepender dos seus pecados, se você quer perceber quais são os pecados ocultos na sua vida, hoje você tem a oportunidade. 悔い改めるのであれば、どんな罪でもどんな人でも許されて清められます。 E quando nós nos arrependemos, independente do tipo de pessoa que você seja, do pecado que você cometeu, quando você se arrepende, você é purificado. 御言葉だけがその自分の罪だったりとか、その自分はどんな人なのか教えてくれます。 A palavra de Deus, ela nos ensina que tipo de pessoas nós temos sido e que tipo de pecado nós temos cometido. 御言葉は私たちの人生で本当に重要なものです。 A palavra de Deus é verdadeiramente é muito importante na nossa vida. クリスチャンでも手放そうとしない罪もあります。 Então, existem muitos cristãos que têm os seus pecadinhos de estimação que eles não querem deixar. 皆さん今日それをね手放したいのであれば手放しましょう。そのチャンスがあります。 Mas hoje você vai ter a oportunidade de jogar fora, de abandonar esse pecado de estimação. 主に罪を告白して罪を捨てるチャンスがあります。 Você pode confessar o seu pecado a Jesus hoje. 御言葉を守る人に今日教えたそのメリットを体験することができます。 E hoje você pode experimentar o mérito, a vantagem de você obedecer à palavra de Deus. 私たちは戒めを受けます。 Nós recebemos o mandamento do Senhor. 大きな報いがあります。 Existe uma grande recompensa. 隠れた罪から自由にしてくださいます。 Nós seremos livres dos pecados ocultos. 傲慢から守ってくれます。 Seremos protegidos do orgulho. そして私たちを全く人にしてくださいます。 E nos vai fazer umas pessoas perfeitas.
それを体験するチャンスが今日あります。 Pessoas completas. E hoje você vai ter essa chance. 今日から御言葉を守る人になっていきましょ Vamos, a partir de hoje, ser uma pessoa que guarda a palavra de う。 Deus. 私たちをあがなってくださったイエス・キリストの愛に応えましょう。 Então vamos responder a esse amor de Jesus Cristo que nos redimiu. 主は私たちに対する約束を破ることは決してありません。 O Senhor Jesus, ele nunca vai quebrar a sua promessa contra nossas vidas. 私たちが神様の御言葉を守る人になれるようにそれぞれ祈りましょ Então vamos orar para que cada um de nós venhamos a ser pessoas que guardam a palavra de Deus. う。ご起立ください。 Vamos nos colocar de pé. もし、主イエス様を救い主として受け入れたいという方、神の道から離れていて、神様と和解したい、神の道に立ち返りたいという人がもしいたら前にお越しください。 E se hoje tem alguém aqui que não aceitou o Senhor Jesus e hoje quer aceitar o Senhor Jesus, dê um passo à frente. E se você se afastou dos caminhos de Deus e hoje você deseja voltar para os caminhos de Deus, vem aqui à frente. あなたがその神様の御言葉を守る人に変わりたい、自分の手放したい罪があって、それから解き離れたいという、何か祈ってほしいという方がいたら前にお越しください。 Se você também tem algum pecado de estimação, tem alguma coisa que você quer ser livre, que você venha receber uma oração hoje. それぞれいる場所からでも、そのような人になれるように祈っていきましょ Então que você possa se tornar esse tipo de pessoa. Vamos estar orando. う。この、終わりの祈りを松山牧師にお願いしたいと思います。 Vamos pedir para o pastor fazer essa oração final. このチャンスを主イエス様の皆によって感謝します。 Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.